खेती नाल तुहानूं अच्छी मार्केट करनी भी आनी बहुत जरूरी है अज के टाइम च। अजकल मैं 350 एकड़ की खेती करदा, जद कि शुरुआती मेरे को 18 एकड़ जमीन अपनी सी, फिर मैं अपनी खरीदनी शुरू की। अज मेरे को 35 एकड़ झाड़ कढ़ लिया, लेकिन मिले थोड़ा 10 रुपये, वो कोई सही समय ते सही फसल होवे। जदों मैं शुरुआत की पहला मेरे को फार्म ट्रैक 45 एकड़ ट्रैक्टर सीगा, फिर मैं 2 लए, फिर अज मेरे को लगभग 11 ट्रैक्टर ने। इन्वेस्टमेंट हरेक साल हो रही है, पर सक्सैसफुल उदों ही होना तुसीं 20 साल बाद। 18 तो 20 साल का प्रोसैस है, मेहनत करनी पैंदी है रैगूलर, फिर ही ग्रोथ। हुण हाँ ये हुण कोई शक नहीं, हुण आउटपुट आ रही है, लेकिन टाइम लगता। मतलब साडे माछोवाड़े की एक चंगी किस्मत कह लो भी, असी एक दूजे की राय नाल काम करते हैं। साडे उरे 25 फार्म 25 तो 30 फार्म ने पैप्सीको के। पैप्सीको भी साडे बिलीव तां ही करदी है क्योंकि साडे कोलों 20-25 हज़ार टन आलू चक हुंदा। अपनी इंडियन कंपनियां ना जी, वो जो ईमानदारी की बहुत ही घाट आ। एक मान लो पारले या मैं सारिया कंपनियां नाम नहीं लेना चाहता, 5-4 कंपनियां इदां दियां ने जिन्हां ते तुसीं माल भेज भी दित्ता ना, तुहानूं अपने आप नहीं पता भी तुहानूं 10 दिनों बाद ही पता लगना थोड़े नाल होया की है। ये कंपनी अगे एक्सपोर्ट करती है, मतलब जिहड़ियां कंट्रियां च नहीं हुंदा रेडिश दा सीड तैयार, उत्थे जांदा पूरी इंडिया च भी बेचते हैं। ये भी मूड़िया सील भी 2 तरह तैयार होंदा जी, एक हाईब्रिड एक ओपी। मान लो हाईब्रिड की तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत आ, वो 3 सियाड़ लगने आ फीमेल दे, 1 लगना मेल का। ਇਹਦਾ ਕੀ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਲਾਈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਮੂਲੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੋਟੈਟੋ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ, ਕੋਈ ਐਜੀ ਕੰਟਰੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਂ ਗਿਆ, न्यूजीलैंड मैं गया, आस्ट्रेलिया मैं गया, इटली, पूरे यूरोप में लगभग हरेक साल जाना क्योंकि उत्थे पोटैटो एग्जीबिशन लगता। विजन पंजाब टीवी देख रहे सारे दर्शकों को करमजीत सिंह वालों प्यार भरी सत श्री अकाल जी। लैके हाजिर प्रोग्राम अन्नदाता। तो अज मैं आया हुआ पिंड रतीपुर, जो माछीवाड़ा शहर के नज़दीक पैंदा है, तहसील समराला ते जिला लुधियाना का पिंड है। इत्थों के किसान जतिंदर सिंह नागरा लंबे अरसे तो खेती करते आ रहे हैं। खास यह है कि 18 एकड़ तो उन्होंने खुद ही पैली तो शुरुआत की है, पर इस वक्त 350 एकड़ के खेती करते हैं। खुद ही 35 एकड़ जमीन भी उन्होंने बना ली है। जिथे अज कहा जाता है कि खेती कामयाब नहीं, पर उन्होंने किसानों की मिसाल ने कि खेती को कामयाब किमें करना। अज पंजाब का किसान दिल्ली धरनिਆਂ ते बैठा क्योंकि सरकारां ने इहो जिहियां पॉलिसियां बनातीਆਂ कि किसान नूं जिहड़ा वो बर्बाद करन ते लगियां होईयां ने। किसानों की फसल का बनदा मुल नहीं मिलता, पर किते ना किते जिहड़ी कोशिश है वो खुद नूं करनी पैनी है। अज 20-20 एकड़ 50-50 एकड़ वाले जिहड़े किसान ने वो करजाई हुए बैठे ने, उहदी वजह की है? गल यह है भी आपां खेती नूं सही तरीके नाल जिहड़ा मैनेजमेंट नहीं कर पाउंदे। आपां फसलां शायद अपने लिए नहीं, मार्केट ते लोकां लिए उगाउंदे आ। ਜਦੋਂ फसल पैदा हो जाती है फिर मार्केट च पहुँचते हैं, उत्थे जाके पता लगता कि साडी फसल का तो जिहड़ा वो मुल ही सही नहीं पै रहा। सो 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਉਹੀ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਕਰੀਏ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਆਲੂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲੂ ਹੈ। इस तो बिना मूंगरा तो होर फसलां मैंथा भी उगाते हैं। सो बाकी जानकारी उन्होंने तो लवांगे, उन्होंने जिंदगी के सफ़र के बारे गलबात कर रहे हैं। तो स्वागत कर रहे हैं प्रोग्राम में। जी नागरा जी प्यार भरी सत श्री अकाल जी, तो स्वागत करते हैं प्रोग्राम अन्नदाता जी। वेलकम जी, वेलकम जी आया नूं। जिहदी आपां गल कर रहे सी भी अज देखो 26 तरीक हो गई, 6 महीने जिहड़े तकरीबन हो गए किसानां नूं दिल्ली धरने ते बैठिया नूं। उन्हें कहा भी अज एक रोष प्रदर्शन आपां ने करना। तां गल है भी जिहड़ियां सरकारां ने उन्हें जिमीदारां नूं किसानां नूं अन्नदाते नूं उत्ते तक ही चकना, सगों कि इन्हां निमाण वल लेके जा रहे हैं। किते ना किते कई बार जो देखते हैं भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या कंपनियां टाइप सही भी होंगे ने, पर लगता है सिस्टम की वजह करके सारा जो तामझाम है लोग इते यकीन नहीं कर पा रहे। पर जेकर खेती की गल करिए तो खेती में जो आपने बचाना तो उन्होंने आप एक बिजनेस के तरीके आप करिए, ना कि वह भी अगे जट सी जी मुढ़ ते कही रखा है, वो लगता खेती अज कामयाब नहीं। तो मैं चाहूँगा भी तुसीं देखो 18 एकड़ तो तुसीं शुरुआत की, अज 18 एकड़ का किसान कोई बहुता चंगा बड़ा अमीर नहीं मन्निया जाता। हाँ जो ठेके ते पैली पूली दे दे तां इनकम आ, पर 18 एकड़ तो 35 एकड़ बनाए तो 350 एकड़ तुसीं खेती करते हो। तो ये शुरुआत है जी 2003 के किस तरीके नाल होंदी है? एक्चुअली पहला मैं 18 एकड़ ते खेती करता सी। मैं 18 एकड़ ते ही अपनी खेती कर रहा ते उहदे पोटैटो
ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਈਏ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਅੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। 2002 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਰ ਏਕੜ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਮੈਂ 20 ਏਕੜ 40 ਏਕੜ 100 ਏਕੜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ 350 ਏਕੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 18 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 35 ਏਕੜ ਲਗਭਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 35 ਏਕੜ ਬਣਾਉਣੇ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਮੇਨ? ਉਹਦੇ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਲੂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਲੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਚ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਬਈ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਚ ਆਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੇਜ਼ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੈਪਸੀਕੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਆਈਟੀਸੀ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਆਈਟੀਸੀ ਦਾ 2010 ਚਾਹੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਪਸੀਕੋ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਘਾਟ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉਹ ਆਲੂ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਲੂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਵੀ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਕਈ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਈ ਵੀ ਬਣਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਆਲੂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਵਿਕਣੀ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੈਪਸੀਕੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਫਰੋਟੋਲੇ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਉਣੇ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਾਰਨ ਉਹ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਪਸੀਕੋ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਲਗਭਗ ਜੇ ਅੱਜ ਐਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਂ 4 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 6 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਟ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 9 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਆਲੂ ਥੱਲੇ ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੇਟ ਪੈਪਸੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ? 24 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਲਾਈਏ 1 ਏਕੜ ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਝਾੜ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਲੂ ਪੈਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦ ਡਿਮਾਂਡ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲੂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆ ਵੀ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਲੂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਰੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ 'ਚ ਉੱਥੇ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 60 ਕੁਇੰਟਲ ਆਲੂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਝਾੜ ਕੱਢ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਟਰ। ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਫਸਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਂਟਲਾਂ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਗਰਾ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ 45 ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਲਏ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 11 ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣੇ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਸੌਖੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਾ ਇਹ 'ਚ ਖੇਤੀ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਓਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਖੇਤੀ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ 2003 ਤੋਂ 2021 ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣੇ, ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਈਲਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਰੇਮੇ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਆਲੂ ਲਾਉਣੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ 6-6 ਲੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। 18 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ, ਫਿਰ ਹੀ ਗਰੋਥ। ਹੁਣ ਹਾਂ ਇਹ 'ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਫਿਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲ ਤਾਂ 1 ਏਕੜ 'ਚ ਅਗਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਟਰੈਕਟਰ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯੂਨਿਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਚੀਜ਼ ਸਰਵਾਈਵ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ 10 ਜਾਂ 15 ਏਕੜ ਤੇ ਠੀਕ ਆ। ਸਾਡੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਛੋਟੀ ਆ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਇਹ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸੋਚੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਪਸੀਕੋ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਸੀਂ ਸੀਡ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸੀਡ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੰਗਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਆਲਿਟੀ
ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਜੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲੂ 'ਚ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤਾਂ ਮੇਨ ਆ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੇਨ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੋ ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਇੱਧਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਉਰੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਲੂ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਟੋਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਕੁ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਵਗੈਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ? ਇਹਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੀ 11.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ 'ਚ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 2015 'ਚ, ਉਹ ਲਗਭਗ 9 ਲੱਖ 9.5 ਲੱਖ ਦੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ 11.5 ਲੱਖ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਐਮਐਮ ਦਾ ਆਲੂ ਕੋਈ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਿੱਗਣਾ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ 28 ਐਮ ਦੀ ਬੈਲਟ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 28 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਸੀਡ ਦੀ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੈਰਾਈਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆ ਜਾ 28 ਤੋਂ 38 ਐਮ। ਹਰੇਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੂਰੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ 'ਚ ਉਹ ਐਮ ਦਾ ਆਲੂ ਆਈ ਜਾਣਾ। ਆਲੂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਜਾਣਾ। ਇਹ 38 ਐਮ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ 48 ਐਮ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ 58 ਐਮ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 58 ਐਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਊਗਾ। ਫਿਰ ਲੇਕਿਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੈਲਟਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ, ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਇਮੰਡ ਹੋ ਗਈ, ਚਿਪਸੋਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਊਗੀ? ਦੇਖੋ ਮੇਨਲੀ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਚ ਐਲਆਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੈਰਾਈਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਪਸੀਕੋ ਦੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 5-6, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਵਧੀਆ ਝਾੜ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਤੇ ਹਲੇ ਨਹੀਂ। 1-2 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਮਹਿੰਦਰਾ HDVC ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਟੌਰਸ ਜਿੱਦਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਗਰੋਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 18 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜੋ 350 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲਿੰਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਦੇ ਖੁਦ ਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ? ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆ, ਦੇਖੋ 5 ਫਾਰਮਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਉਰੇ 25 ਤੋਂ 30 ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਪੈਪਸੀਕੋ ਦੇ। ਪੈਪਸੀਕੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਲੀਵ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਆਲੂ ਚੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਰਕਬਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਲੂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਚਾਲੂ ਲਾਉਨੇ ਹੋ? 1600 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੈਪਸੀਕੋ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਪਸੀ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ 350 ਟਨ 400 ਟਨ 600 ਟਨ ਆਲੂ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੈਂ ਇੰਨਾ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਤੈਂ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ, ਤੈਂ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਆ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹ ਇਸ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਰੀਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਆਰਡਰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ 3000 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਪਸੀਕੋ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣੂਗਾ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ 300 ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕੀਏ 50 ਟਨ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਇਹ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਆਲੂ ਨਿਕਲਦਾ ਚਾਹੇ ਵੱਧ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਲਾਂਟ ਅਸੀਂ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੈਪਸੀਕੋ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰਮਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਟ ਆ। ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਰਲੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 5-4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੈਪਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕੰਮ ਆ
ਚਾਹੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਮੇਨਲੀ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ 1 ਰੁਪਿਆ ਘੱਟ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ ਬਈ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ 8 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 7 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕੇਜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ 8 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ 9.5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬਚੇ ਕੁਛ, ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਬਚੇ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆਪ 10 ਦਾ ਵੇਚ ਦੇਣਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਰੇਟ ਜਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਗਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂਥਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ? ਸਵੀਟ ਕਾਰਨ, ਮੇਜ਼, ਮੱਕੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਮਿੰਟ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਲੀ ਦੇਖੋ ਆਲੂ ਸਾਰੇ ਖੇਤ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਪੈੜੀ ਸਾਰੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਆ, ਮੇਨ ਪੈੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਦੇ ਆਪਾਂ। ਕਣਕ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਜਾਈ ਕਰਦੇ, ਰੈਡਿਸ਼ ਦਾ ਸੀਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਵੀਟ ਕਾਰਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ 4 ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਲੂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਣਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਝੋਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੱਚਾ ਆਲੂ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਮੂਲੀ ਰੈਡਿਸ਼ ਦਾ ਸੀਡ ਲੱਗੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਸੀਡ ਵਾਲਾ ਆਲੂ ਲੱਗਣਾ ਉੱਥੇ ਸਵੀਟ ਕਾਰਨ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਦੂਸਰੀ ਆਪਣੀ ਪਕਾਵੀਂ ਮੱਕੀ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸੀਡ ਵਾਲਾ ਆਲੂ ਲਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੇਤ ਇੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਗੇ ਮਤਲਬ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਵਾੜੀ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਗਰੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਤਾਮਝਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਓਪਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੇ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 130 ਏਕੜ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰਿਟਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀਡ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੀਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਟ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਕੁਆਂਟਲ, ਜਿਵੇਂ 13,500 ਰੁਪਏ ਪਰ ਰੇਟ ਤੈਅ ਆ ਜੀ, 13,500 ਰੁਪਏ ਕੁਆਂਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਤੋਂ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੀਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਟਾਈ ਅਪ ਆ। ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਤੋਂ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਰਾ ਸੀਡ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਸੀਡ ਪਰਪਸ ਲਈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਅੱਗੇ ਪਹੂਜਾ ਸੀਡ ਦਾ ਸੀਡ ਆ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰੈਡਿਸ਼ ਦਾ ਸੀਡ ਤਿਆਰ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਡ ਹੈ ਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸੀਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਸੀਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸੀਡ ਲਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਆ ਉਹ ਸੀਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਆ ਮੂਲੀ ਦੀ ਸੀਡ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਨਲਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਧੁੱਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਧੁੱਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਲੇ ਦੀ? ਲਗਭਗ 6 ਕੁਇੰਟਲ ਐਵਰੇਜ। ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਰੂਟ ਦਾ ਕੀ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? 13,500 ਪਰ ਏਕੜ, ਮਤਲਬ ਪਰ ਕੁਆਂਟਲ ਇਹਦੀ ਰੇਟ ਆ ਜੀ, ਤੇ 6 ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਕਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠਮਾਰੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਖਰਚਾ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ? ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਫਸਲ ਆ ਇਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਆ। ਖਰਚਾ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਘੱਟ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵੈਦਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਗੋਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਗੋਲੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਈਲਡ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਈਲਡ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਵੈਦਰ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਟਾਈ ਅਪ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਵਗੈਰਾ? ਕੰਪਨੀਆਂ 5-6 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀਡ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਨਗਰੋ, ਪੋਜਾ ਸੀਡ, ਡਾਕਟਰ ਸੀਡ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੀਡ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਪੈਕਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਸਰ ਇੱਥੋਂ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਡਬਲ ਪੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਨੌਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਬੈਠੀਏ ਮੰਜੇ ਤੇ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦਮ ਲਈਏ। ਇਹਦਾ ਗਰਮੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਅੱਜ। ਆਜੋ। ਤੇ ਨਾਗਰਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਸੀਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਰੀਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਟੋ ਦਾ ਸੀਡ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡਿਸ਼ ਦਾ ਸੀਡ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕਾਫੀ એનર્ਜੀ, ਡਬਲ એનર્ਜੀ ਮੰਗਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੂਲੀ ਦਾ ਸੀਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੂਲੀ ਦਾ ਸੀਡ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ, ਇੱਕ ਓਪੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਆ, ਉਹ 'ਚ 3 ਸਿਆੜ ਲੱਗਣੇ ਆ ਫੀਮੇਲ ਦੇ, 1 ਲੱਗਣਾ ਮੇਲ ਦਾ। 3 ਫੀਮੇਲ ਦੇ, 1 ਮੇਲ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਦੇ ਬੂਟੇ ਆ ਉਹ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਖੇਤ 'ਚ, ਇਕੱਲੇ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਬੂਟੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੀਡ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਓਪੀ ਸੀਡ ਆ, ਇੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਓਪੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਓਪੀ ਸੀਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਲਾ ਲਈ, 94 ਲਾ ਲਈ, ਕੋਡ ਆ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਲਈ, 94 ਲਾ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਲਾਈ ਬਰਸੀਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਬਰਸਨ ਬੀਜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਗਾਂ ਵਾਲੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਲਾਈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਮੂਲੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਮੱਖੀ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਗਵਾਂਢੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੂਲੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਪੱਟਣੇ ਭਾਈ, ਚਾਹੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਕਈ ਵਾਰ ਚਾਹੇ ਦੋ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲਾ ਲਾਇਆ, ਅਗਲਾ ਉਧਰੋਂ 5-6 ਬੂਟੇ ਬਣੇ ਲਾ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹਦੀ ਪੋਲੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਲਾ ਲਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਸੇਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਲਾਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਸੀਡ ਦੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨਾਗਰਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲੂ ਦੀ ਕ੍ਰੌਪ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਗਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂਥੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੇਬੀ ਕੋਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਸਵੀਟ ਕੋਰਨ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਛੋਟੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਮੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦਿਓ। ਸਵੀਟ ਕੋਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਰੋਜ਼ਨ ਫੂਡ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਧਾਨ ਕਣਕ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਇਹ ਆ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਤਾਂ ਦਿਓ ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਸਾਡੀ ਸਬਜ਼ੀ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦੀ, 1 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਫਰੋਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਟੋਕ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਵੇਚ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ, ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਬਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਵੀ ਹੋ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਨਾ 15-16 ਕਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਖਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਖੇਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਆਲੂ ਨੇ, ਪੋਟੈਟੋਜ਼ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ, ਕੋਈ ਐਜੀ ਕੰਟਰੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਇਟਲੀ, ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੋਟੈਟੋ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੀਦਰਲੈਂਡ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਰਮਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, 2019-20 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਨਲੀ ਆਲੂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਲਗਭਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਡਾਹੋ ਚਲੇ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਅਡਾਹੋ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 15,000 ਏਕੜ, 20,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਅਤੇ
ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੀ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਐ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵਧਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਰ ਫਾਰਮਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਮੂੰਗਰਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਮਾੜੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਉਹ ਸਹੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਲਾਂਟ ਸੌਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਟਮਾਟਰ ਕਿਉਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲੇ, ਕਿਉਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਲਕਾ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਇਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਫਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।